बैठा सोढ़ी पातशाहो। रामदास सतगुरु कहावै। धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी। गरीब नवाज जी ने गुरता गद्दी ते सुभाएमान किया गुरु अर्जन देव जी नूं। पिरथी चंद ने झगड़ा कलेश करिया, उन्होंने सतगुरु देव जी ने समझाया, पर वो ना समझिया। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी गरीब नवाज जी ने अपने परिवार नूं नाल लिया। माता भानी जी, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, सिखां सेवकां, बाबा बुढ़ा जी दे ताईं होर बेअंत सिख नाल चले ते सतगुरु जी गोइंदवाल साहिब पुजे। गोइंदवाल साहिब अपने पेके घर जाके माता भानी जी ने अपने भरावां दे नाल, अपनियां भरजाइयां दे नाल घर दा दुख जिहड़ा सी वो साझा किया कि मेरे पुत्र पिरथी चंद ने चंगा नहीं करिया। वो गुरु रामदास जी दे सन्मुख हो के कबूल बोल रहा सी। ते हुण ये भी दस दिता कि गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव महाराज नूं गुरता गद्दी ते स्थापित कर दिता। फिर माता भानी जी नूं धीरज हौसला दिता। सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी ने जो किरिया पिछे तो चली आ रही सी गुरु काल दी, वो मर्यादा सतगुरु देव जी ने की। गुरु की बाणी का पाठ पढ़िया और अपने प्राण पंखेरू किए। फिर बैरागमई हो करके भरे मन दे नाल बाणी पढ़द्या होया सिखां सेवकां ने सतगुरु साहिब जी की अंतिम क्रिया की सेवा जिहड़ी सी वो मर्यादा पूर्वक की और अंगीठे की संभाल की। उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी का दशहरा होया। जदों दशहरा होया, दशहरे ते हुण बेअंत सिख पुजे। दूर दराडे तो चल के संगतां पहुंचियां। जिन्हां जिन्हां दे मन विखे प्यार सी वो सारे पहुँचे। गुरु घर दे नाल जुड़े हुए सिख भरे मनां दे नाल पुजे। वो गुरु रामदास जी दे दशहरे ते हाज़री लवाउण आए सी। ते इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे ताईं दस्तारबंदी होनी सी। हुण पिरथी चंद भी पुज गया, पिरथी चंद भी पहुँचया, होर भी बेअंत सिख आ गए ने। रागी जथे ने कीर्तन गायन किया, अरदास बेनती होई ते फिर बाबा बुढ़ा जी ने गुरु साहिब जी की दसी मर्यादा के मुताबिक दस्तारबंदी करन लगे। जदों दस्तारबंदी करन लगे, गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह हुण स्टेज ते सुभाएमान ने। उत्थे पिरथी चंद भी है, होर भी कई सिख ने गे। सत्कारयोग हस्तियां हाज़र हैं। और जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं दस्तारबंदी करन लगे, बाबा बुढ़ा जी पिरथी चंद उठ के फिर खड़ा हो गया। कह लगा ये हक मेरा है, दस्तारबंदी मैनूं होनी चाहिए है। हुण पग ते मैनूं वजेगी, मेरा हक है, ये मैनूं होनी चाहिए है। पर बाबा बुढ़ा जी कह लगे देखो जो गुरता गद्दी की रस्म मर्यादा है वो गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं होई आ, ते हुण तुहानूं दस्तार किवें करिए असीं। तां गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी जो सभा दे विच बैठे ने, सतगुरु देव जी ने बैठिया होया वचन कहा बाबा बुढ़ा जी नूं। कहण लगे बाबा जी जे पिरथी चंद दस्तार मंगदा है, पग मंगदा है, तुसीं इहदे सिर पग बन्न दिओ।
ਇਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਰਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਠੰਡਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਤਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਨੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ, ਅਤੇ ਉਧਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜੇ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਅਦਬ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ।
ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਖੰਡ ਘਿਓ ਖੀਰਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਛਕ ਲਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਚੰਗੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਕਲਾ ਕੀ ਵਰਤ ਗਈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ? ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਕਰਿਆ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਰਾ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਈਰਖਾਲੂ ਤੇ ਕਪਟੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਲੋਭੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਭੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤ ਵਸਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਸੰਦ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਘਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਿਆ। ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਿਆ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦਮ ਯਤਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਲਈ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਈ, ਵਿਛਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੋ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
कि बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी ने इदां कीता है। फिर उन्हें इन्हों भी बोल कबोल बोले। इस तरह फिर सिखां संगतां दे विच सहजे सहजे प्रचार हो गया कि गुरता गद्दी ते गुरु अर्जन देव महाराज जी सुशोभित ने। फिर सिख संगतां ने उन्होंने रस्त वस्त देनी बंद कर दी। सिख जिहड़े सी वो सावधान हो गए, सूचित हो गए कि ये तो केवल धन पदार्थ दे भुखे ने, लंगर दियां रस्तां बस्तां ही ग्रहण करन वाले ने। गुरता गद्दी ते गुरु अर्जन देव महाराज जी विराजमान ने। फिर गुरु घर दे विच पहलां दी तरह लंगर चलन लगे, संगतां पहुँचदियां ते गुरु अर्जन देव महाराज जी सिखां संगतां नूं उपदेश दे के निहाल करदे। जो जो भी कोई अपनी कामना लैके आउंदा है, जो मंगै ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। उदां ही सतगुरु जी उन्हां सारियां सिखां दियां मंगां कामना भावनावां पूरियां करदे। कोई दुध मंगदा, कोई पुत्त मंगदा, कोई धन मंगदा, कोई जमीन जायदाद मंगदा, सब दियां मनोकामना पूरियां करदे। कोई ज्ञान मंगदा, कोई ध्यान मंगदा, कोई भगती मंगदा, कोई मुक्ति मंगदा है। सतगुरु देव जी सब दियां मनोकामना पूरियां करदे। जो मंगै ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। सतगुरु जी मुक्ति वालियां नूं मुक्ति दिंदे, जुगती वालियां नूं जुगतियां, ज्ञान मंगदियां नूं ज्ञान दिंदे, ध्यान मंगदे नूं ध्यान दिंदे, भगती मंगण वाले नूं भगती दा दान दे दिंदे ने सतगुरु जी। कोई जमीन जायदाद धन पदार्थ मंगदा, दुनियावी वस्तुआं मंगदा, उन्हां नूं ओह मिल जांदियां नेगियां। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी सहजे सहजे प्रचार करते तो सिखां संगतां नूं दर्शन दे के बाणी सुना के निहाल करते। तो इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फिर अमृत सरोवर आदि की सेवा आरंभ करी तो बेअंत सिख पुजे। तो इस तरह अगे सतगुरु देव जी के पास किस तरह दूर दराडे तो सिख पहुँचते तो किदां सतगुरु जी निहाल करते हैं सिखां संगतां नूं। और उधर पिरथी चंद गुरु साहिब जी के नाल विरोध करता है, वो किदां विरोध करता है, किवें झगड़ा करता है, तो वह आपां अगे विचार करांगे कल नूं। जैसे गुरु साहिब मेहर किरपा करनगे, आप गुरु साहिब वाहिगुरू आप संगतां दी आसीस दे नाल, गुरु मेहर दे नाल इस तो अगे दा इतिहास आपां कल नूं विचारन दा यतन करांगे। जैसे आप संगत दी आसीस गुरु साहिब जी की मेहर होवेगी, उस तरह आप जी दे नाल कल नूं इतिहास साझा करांगे। सो दास कोलों बोलदिआं विचार करदिआं कोई अजिहे शब्द बोले होण जिन्हां नाल आप नूं किसी दे मन दिल नूं ठेस पुजे, अणजाण बच्चा समझ के मुआफ़ करियो। आप संगत गुरु ग्रंथ खालसा पंथ बख्शण जोग भुला ना चितारदिआं आप सारिਆਂ ने किरपा करके खिमा करनियां। अगे वास्ते मेहर करो, देहो सजन आसीसड़ियां, ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।